Hello dear students, welcome back to our next session on second chapter mechanical properties of fluid. In recent video we find the expression for capillary rise or expression for height up to which liquid rise up or falls down inside the capillary. But to find that expression we use the method of pressure difference. We consider the pressure differences and from that pressure differences we obtain the expression for height up to which liquid rise up inside the capillary. Now in this whole video again we are going to find the expression for height, but to find that expression here we consider the forces. That means our next point is expression for capillary rise but using the forces. Here we consider the forces, and by dealing with that forces we are going to find the expression for H, that means height up to which liquid rise up inside the capillary. Okay, so let's find that expression. To do that, let us consider the diagram. In this figure here I consider a glass tube having very fine bore, or simply a capillary having radius r. R is the radius of capillary, small r. If we dip such a capillary or such a tube having very fine bore inside the liquid which completely weighs the solid, then due to the capillary action liquid rise up inside the capillary. As we know, if we insert a capillary inside the liquid which completely weighs the solid, then in that case liquid rise up inside the capillary, and same thing is happened here. Here liquid is rise up inside the capillary by getting concave meniscus inside the capillary. Okay, let us consider H with height. H ला आपण हाइट कन्सिडर करूया की ज्या हाइट पर्यंत लिक्विड कॅपिलरी मध्ये राइज झाले त्या हाइटला आपण म्हटलंय H. ओके, काय कन्सिडर केलंय? कन्सिडर अ कॅपिलरी ऑफ रेडियस r deep inside a liquid which completely weighs the solid. Then due to the capillary action liquid rise up inside the capillary up to the height h as shown in this figure. Okay, फिगर मध्ये दाखवल्याप्रमाणे हे सर्व घडते, हे सर्व कन्सिडरेशन्स आपण घेणार आहोत. ओके, नाउ if T is the surface tension, if T is the surface tension, what is R? Radius of capillary, radius of capillary which is deep inside the liquid. Now if T is the surface tension, T is what? Surface tension of a liquid. If T is the surface tension, then the tangential force acting on the unit length of this meniscus is, tangential force acting on the unit length or tangential force per unit length of this meniscus, that means force per unit length, त्या मिनिस्कसच्या युनिट लेंथ वरती ऍक्ट होणारा फोर्स, force per unit length is, suppose that force is small f, here we consider that force is small s, or that force is simply T. Why T? What is the definition of surface tension? Tangential force per unit length means what? Surface tension. That means T is equal to F by L. T is equal to F by L. Here what is L? L means the circumference of this meniscus. Obviously capillary चा बोर असणार आहे, तो बोर सर्क्युलर असल्यामुळे जो काय मिनिस्कस आपल्याला मिळणार आहे त्या मिनिस्कसची जी लेंथ असणार आहे ती लेंथ, ओव्हरऑल लेंथ म्हणजे त्या बोरचा सर्कम्फरन्स असेल, त्या मिनिस्कसचा सर्कम्फरन्स असेल, आणि तो सर्कम्फरन्स अगेन r जर रेडियस असेल तर सर्कम्फरन्स त्या मिनिस्कसचा आपल्याला 2πr मिळणार आहे. ओके, लेंथ आपल्याला मिळाली आहे 2πr, बट युनिट लेंथ वरती, लेंथला आपण कन्सिडर करणार आहोत 1, मग युनिट लेंथ वरती अप्लाय होणारा फोर्स किती मिळतोय?
टी मिळतोय. जर त्या लिक्विडचं की ज्या लिक्विडमध्ये आपण कॅपिलरी डीप केली आहे त्या लिक्विडचं सरफेस टेन्शन जर टी असेल, इफ वी कन्सिडर द सरफेस टेन्शन ऑफ दॅट लिक्विड इज टी, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेन्शन, the magnitude of force acting on the unit length of that meniscus is also T. Surface tension ची definition आपण यूज केली आहे, force per unit length. If we consider length as unity, then F is equal to T. That means the force per unit length acting on the meniscus, meniscusच्या unit length वरती ऍक्ट होणारा फोर्स आपल्याला मिळतोय T. आणि ह्या T च्या डायरेक्शनचा जर विचार केला तर what is the direction of surface tension or force due to the surface tension? We know that this force due to the surface tension is always tangential to the surface of liquid. Liquid च्या surface ला always tangential असतो force due to the surface tension. मग त्या T ची डायरेक्शन आपल्याला मिळतीये अशा प्रकारे tangential to the meniscus. या meniscusला tangential आपल्याला ती डायरेक्शन मिळतीये सरफेस टेन्शनची किंवा फोर्स पर युनिट लेंथ, मिनिस्कसच्या युनिट लेंथ वरती ऍक्ट होणाऱ्या फोर्सची डायरेक्शन मिळतीये अशा प्रकारे टँजेन्शियल. इफ हियर आय कन्सिडर द अँगल ॲज थीटा, देन दॅट थीटा इज व्हॉट? अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. थीटा काय होणार आहे? अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट आपल्याला मिळणार आहे. ओके, कळतंय का? अगेन वी कन्सिडर अ कॅपिलरी of radius r insert inside a liquid which completely weights the solid. Then due to the capillary action liquid rise up inside the capillary up to the height h. If T is the surface tension, then force due to the surface tension or force per unit length acting on the meniscus or त्या meniscusच्या युनिट लेंथ वरती ऍक्ट होणारा फोर्स आपल्याला मिळतोय कॅपिटल T, म्हणजे सरफेस टेन्शन. एवढाच फोर्स, एवढ्याच मॅग्निट्यूडचा फोर्स ह्या मिनिस्कसच्या युनिट लेंथ वरती अप्लाय होणार आहे आणि त्याची डायरेक्शन टँजेन्शियल असेल. जर हा अँगल थीटा आपण कन्सिडर केला, वॉल आणि टँजेंट यांच्यामधला अँगल किंवा सॉलिड सरफेस अँड टँजेंट टू द लिक्विड सरफेस यांच्यामधला जर अँगल थीटा असेल तर त्या थीटाला आपण अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट म्हणू शकतो. अँगल ऑफ कॉन्टॅक्टची डेफिनेशन, angle between tangent to the free surface of liquid and the solid surface but measured inside the liquid. लिक्विडच्या इनसाइडने जर तो अँगल आपण मेजर करत असू तर त्या अँगलला आपण अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट असं म्हणणार आहोत. ओके, मग थीटा असणार आहे आपला अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. नाव we have the Newton third law. For every action there is equal and opposite reaction. तुम्ही कोणतीही ऍक्शन करा त्याच्यासाठी इक्वल अँड अपोजिट रिएक्शन असतेच. मग जर सरफेस टेन्शन टी किंवा फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेन्शन अशा प्रकारे टँजेन्शियल डायरेक्शनला अप्लाय होत असेल तर त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट डायरेक्शनला न्यूटन थर्ड लॉ नुसार त्या फोर्सची रिॲक्शन असणार. त्या रिॲक्शनला आपण म्हणूया आर. आणि जर मॅग्निट्यूडचा विचार केला तर मॅग्निट्यूड ऑफ टी इज इक्वल टू मॅग्निट्यूड ऑफ आर बाय न्यूटन third law. Here I consider the reaction, opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction. Newton third law आहे. आणि जर खालच्या डायरेक्शनला टी एवढा फोर्स अप्लाय होत असेल असा ऑब्लिकली किंवा असा तिरप्या डायरेक्शनला टँजेन्शियल टू द सरफेस टी एवढा फोर्स जर अप्लाय होत असेल तर न्यूटनच्या थर्ड लॉ नुसार सेम मॅग्निट्यूडचा फोर्स एक्झॅक्टली अपोजिट डायरेक्शनला अप्लाय झाला पाहिजे आणि त्या फोर्सला मी कन्सिडर केला आहे आर. इफ this angle is theta, angle between solid surface and tangent to the free surface of liquid, तो angle जर theta असेल तर by the geometry of figure this angle must be theta. हा angle जर theta असेल तर हा ही angle theta असायला पाहिजे. ओके, तो ही angle theta झालाय. आर म्हणजे नॉर्मल रिॲक्शन मिळाली आहे. आर इज इक्वल टू काय मिळालंय? टी मिळालंय. जेवढा टी आहे तेवढाच आर आहे मॅग्निट्यूडच्या बाबतीत, बट डायरेक्शन एक्झॅक्टली अपोजिट असणार आहे. आता ह्या आरला आपण दोन कॉम्पोनंट मध्ये रिझॉल्व्ह करणार आहोत. दिस फोर्स ड्यू टू द नॉर्मल रिॲक्शन और फोर्स ऑफ नॉर्मल रिॲक्शन. नॉर्मल रिॲक्शन नाही म्हणता येणार, फोर्स ऑफ रिॲक्शन म्हणूया. या फोर्स ऑफ रिॲक्शनला न्यूटन थर्ड लॉ नुसार जो काय फोर्स आपल्याला मिळाला आहे आर,
त्या आरला आपण दोन कॉम्पोनंटमध्ये रिझॉल्व करणार आहोत. आर कॅन बी रिझॉल्व इन टू कॉम्पोनंट्स. आर कॅन बी रिझॉल्व इन टू कॉम्पोनंट. फर्स्ट कॉम्पोनंट घेऊया, व्हर्टिकल कॉम्पोनंट. इज इक्वल टू, जर हा अँगल थिटा असेल तर व्हर्टिकल कॉम्पोनंट आपल्याला मिळणार टी कॉस थिटा. व्हर्टिकल कॉम्पोनंट काय मिळतोय? टी कॉस थिटा. कसा आला? हा ट्रायंगल कंप्लीट करा, जिओमेट्रीचा थोडा विचार करा. व्हर्टिकल कॉम्पोनंट आपल्याला मिळणार टी कॉस थिटा आणि याची डायरेक्शन काय आहे? व्हर्टिकल कॉम्पोनंट इज टी कॉस थिटा ऍक्टिंग व्हर्टिकली अपवर्ड. ऍक्टिंग व्हर्टिकली अपवर्ड, वरच्या डायरेक्शनला तो ऍक्ट होतोय. आपण फक्त युनिट लेंथच्या फोर्सचाच विचार करतोय सध्या. टी कॉस थिटा व्हर्टिकली अपवर्ड, त्याला आपण व्हर्टिकल कॉम्पोनंट म्हणलंय. आर चे दोन कॉम्पोनंट आपण फाइंड आउट करलोय. आरला दोन कॉम्पोनंट मध्ये आपण रिझॉल्व करतो आहोत. त्यापैकी पहिला कॉम्पोनंट मिळालाय टी कॉस थिटा अँड सेकंड कॉम्पोनंट इज वी कॅन से दॅट हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट. त्या कॉम्पोनंटला आपण हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट असंही म्हणू शकतो. हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट. This angle is theta, then this horizontal component is also t sin theta. Horizontal component काय मिळालाय आपल्याला? t sin theta मिळालाय. डायरेक्शन सांगता येईल? Acting horizontally outward डायरेक्शनला हॉरिझॉन्टली तो आला t sin theta. ओके, अशा प्रकारे युनिट लेंथ वरती ऍक्ट होणारा फोर्स आपण टी कन्सिडर केलाय. त्या टीची नॉर्मल रिॲक्शन मिळाली आहे किंवा अपोजिट रिॲक्शन मिळाली आहे आर, न्यूटन थर्ड लॉ नुसार. त्या आरला दोन कॉम्पोनंट मध्ये रिझॉल्व केलं. हिअर वी रिझॉल्व दॅट आर इन टू कॉम्पोनंट. फर्स्ट कॉम्पोनंट इज टी कॉस थिटा विच इज ऍक्टिंग व्हर्टिकली अपवर्ड and another one component is horizontal component which is t sin theta which is acting horizontally outward. Okay, first one component is in upward direction, second component is in outward direction. This component is vertical component, this component is horizontal component. Here we discuss about the unit length, force acting on the unit length, forces acting on the unit length. In overall discussion, we are dealing with the forces. Hence, using the method of forces, we are going to find the expression for capillary rise. पूर्ण एक्सप्रेशन मध्ये आपण फोर्सेस विषयी डिस्कस करणार आहोत. म्हणूनच तर मेथड आहे युजिंग द फोर्सेस. फोर्सेसचा विचार करून, फोर्सेसचा यूज करून आपण फाइंड आउट करतोय एच साठीचं एक्सप्रेशन. एच साठीचं एक्सप्रेशन की जो आहे हाइट अप टू विच लिक्विड राइज अप इनसाइड द कॅपिलरी. इफ वी डीप दॅट कॅपिलरी inside the liquid which completely weights the solid. Same thing is happened in case of liquid which does not weight the solid. असंच होतंय की जे लिक्विड सॉलिडला वेट करत नाहीये त्याही लिक्विडच्या बाबतीत सेम थिंग घडणार आहे. बट लिक्विड राइज अप होण्याऐवजी ते फॉल डाऊन होणार आहे. लिक्विडची लेवल खालच्या डायरेक्शनला जाणार आहे. ओके, आपण युनिट लेंथ वरती ऍक्ट होणाऱ्या फोर्सेसचा विचार करत होतो. आता पूर्ण लेंथचा विचार करूया. इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओव्हरऑल सर्कम्फरन्स, जर पूर्ण सर्कम्फरन्सचा विचार केला तर ह्या टी साइन थिटाला कॅन्सल आउट करण्यासाठी एक्झॅक्टली अपोजिट डायरेक्शनला दुसरा एक टी साइन थिटा असणार आहे. समोर येणाऱ्या टी साइन थिटाला कॅन्सल आउट करण्यासाठी बॅकच्या साईडला एक टी साइन थिटा असणार आहे. असा थोडा ऑब्लिकेट थोडा तिरपे येणाऱ्या टी साइन थिटाला कॅन्सल आउट करण्यासाठी एक्झॅक्टली अपोजिट डायरेक्शनने टी साइन थिटा असणार आहे. म्हणजे जेवढे काही हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट्स आहेत टी साइन थिटा, इफ वी आर कन्सिडर ओव्हरऑल सर्कम्फरन्स ऑफ दॅट मिनिस्कस, देन ऑल द कॉम्पोनंट टी साइन थिटा कॅन्सल आउट इच अदर. सर्व कॉम्पोनंट टी साइन थिटा एकमेकाला कॅन्सल आउट करणार आहेत. आणि जे काही व्हर्टिकल कॉम्पोनंट्स आहेत, व्हर्टिकल कॉम्पोनंट टी कॉस थिटा, इकडेही टी कॉस थिटा मिळतोय, इकडेही टी कॉस थिटा मिळणार.
समोरही टी कॉस थिटा असणार, बॅक साईडलाही टी कॉस थिटा असणार. आपण पूर्ण मिनिस्कसचा विचार अशा प्रकारे करतोय. हा मिनिस्कस जर तुम्ही वरतून अशा प्रकारे कशाच तरी आधार घेऊन, सपोज वी आर सिटिंग इन हेलिकॉप्टर अँड ऑब्झर्विंग दॅट फिगर, वरतून कोणी तुम्हाला असं टांगलंय किंवा तुम्ही एखाद्या एरोप्लेनमध्ये हेलिकॉप्टरमध्ये बसलाय आणि ही डायग्राम सपोज ऑब्झर्व करता आहात, दिसणार नाही तुम्हाला, बट जस्ट इमॅजिन तुम्ही डायग्रामच्या एक्झॅक्टली वरती आहात, तर हे साइन थिटा तुम्हाला अशा प्रकारे दिसणार आहे. हे सर्व साइन थिटा कॉम्पोनंट आहे जर तुम्ही पूर्ण सर्कम्फरन्स कन्सिडर करत असाल तर. आणि जे काही कॉस थिटा कॉम्पोनंट्स आहेत ते कॉस थिटा असे तुमच्या डायरेक्शनला येत दिसतील. ओके, मग हे सर्वच्या सर्व साइन थिटा एकमेकाला कॅन्सल आउट करतील. याला कॅन्सल आउट करण्यासाठी अपोजिट साईडला दुसरा आहे, याला कॅन्सल आउट करण्यासाठी त्याच्या अपोजिट साईडला दुसरा आहे सेम मॅग्निट्यूडचा, यालाही कॅन्सल आउट करण्यासाठी. अशा प्रकारे सर्वच्या सर्व साइन थिटा एकमेकाला कॅन्सल आउट करणार आहेत. आणि जे टी कॉस थिटा आहेत व्हर्टिकल कॉम्पोनंट्स ते ॲडअप होणार. टी साइन थिटा काय होतील, टी कॉस थिटा ॲडअप होतील आणि पूर्ण मिनिस्कसवरती फोर्स ॲक्टिंग ऑन द मिनिस्कस इन अपवर्ड डायरेक्शन, त्या फोर्सचा विचार करूया. युनिट लेंथवरती तर टी कॉस थिटा अप्लाय होतोय. टोटल लेंथ जर सर्कम्फरन्स असेल म्हणजे 2πr असेल, सर्कम्फरन्स आर जर रेडियस आहे तर त्या मिनिस्कसचं सर्कम्फरन्स आपल्याला मिळणार 2πr. युनिट लेंथवरती अप्लाय होणारा फोर्स आहे टी कॉस थिटा इन अपवर्ड डायरेक्शन. तर टोटल लेंथवरती अप्लाय होणारा फोर्स किंवा आपण त्याला टोटल अपवर्ड फोर्स ॲक्टिंग ऑन द लिक्विड कॉलम, या पूर्ण लिक्विड कॉलमवरती वरच्या डायरेक्शनला अप्लाय होणारा फोर्स जर कन्सिडर केला, टोटल अपवर्ड फोर्स ॲक्टिंग ऑन द लिक्विड कॉलम इनसाइड द कॅपिलरी, टोटल अपवर्ड फोर्स ॲक्टिंग on the liquid column or on the liquid inside the capillary. कॅपिलरीच्या आतमध्ये असलेलं जेवढं काही लिक्विड आहे की जे राईज अप झालेलं आहे, याला आपण लिक्विड कॉलम असं म्हणणार आहोत. या लिक्विड कॉलमवरती अपवर्ड डायरेक्शनला अप्लाय होणारा टोटल फोर्स आपल्याला मिळतोय F इज इक्वल टू युनिट लेंथवरती अप्लाय होणारा फोर्स आहे कॉस थिटा, टी कॉस थिटा. जर टोटल लेंथ म्हणजे सर्कम्फरन्स 2πr असेल तर टोटल फोर्स आपल्याला मिळणार 2 कॉस थिटा इंटू 2πr. ओके, हा झाला टोटल अपवर्ड फोर्स. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल अपवर्ड फोर्स ॲक्टिंग ऑन द लिक्विड कॉलम इनसाइड द कॅपिलरी. कॅपिलरीच्या आतमध्ये असलेला जो काही लिक्विड कॉलम आहे त्या लिक्विड कॉलमवरती अपवर्ड डायरेक्शनला अप्लाय होणारा फोर्स आपल्याला मिळाला आहे F इज इक्वल टू टी कॉस थिटा इंटू 2πr. ओके, आणि ह्याच फोर्समुळे, ड्यू टू धिस फोर्स, लिक्विड राईज अप इनसाइड द कॅपिलरी. ह्याच फोर्समुळे काय होते, लिक्विड कॅपिलरीमध्ये अशा प्रकारे वरच्या डायरेक्शनला खेचून घेतलं जाते, वरच्या डायरेक्शनला ओढलं जाते, वरच्या डायरेक्शनला लिक्विड राईज होते. ओके, बट एक पर्टिक्युलर हाईट एच अटेंड केल्यानंतर ते लिक्विड त्या पर्टिक्युलर हाईटला जाऊन स्टॉप होणार आहे. ते जर स्टॉप झालं नाही तर काय होणार आहे, कंटिन्युअसली लिक्विड अशा प्रकारे कॅपिलरीमध्ये वरती वरती जाणार, बाहेर पडणार, परत वरती जाणार, परत बाहेर पडणार. मग तुम्ही जे गार्डनमध्ये कारंजे वगैरे बघता त्यासाठी एक्स्ट्रा मेकॅनिकल मोटरची गरज पडेल का किंवा वॉटर पंपची गरज पडेल का, नाही. बट असं होत नाही का, तर त्या पर्टिक्युलर हाईटपर्यंत लिक्विड जाऊन स्टॉप होतोय. याचा अर्थ टोटल अपवर्ड फोर्सला कुठला तरी डाऊनवर्ड फोर्स बॅलन्स करतोय आणि त्या लिक्विड कॉलमवरती ऍक्ट होणारा टोटल फोर्स 0 होतोय. मग आपण म्हणू शकतो टोटल अपवर्ड फोर्स F इज बॅलन्स बाय समथिंग एल्स. त्याला कोणतरी बॅलन्स करते. मग कोण बॅलन्स करत असेल, दुसरा कुठला फोर्स या कॉलमवरती अप्लाय होतोय का? अपवर्ड डायरेक्शनला फोर्स अप्लाय होतोय टी कॉस थिटा, टी कॉस थिटा, टी कॉस थिटा, टी कॉस थिटा. किती टाइम्स? 2πr टाइम्स टी कॉस थिटा. एवढा फोर्स अपवर्ड डायरेक्शनला आहे. आणि याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट डायरेक्शनला जो फोर्स F ला बॅलन्स करतोय, टोटल अपवर्ड फोर्सला बॅलन्स करतोय, तो फोर्स असेल वेट
ऑफ धिस लिक्विड कॉलम. ह्या लिक्विड कॉलमचं जे काही स्वतःचं वेट असणार आहे ते वेट त्या फोर्सला बॅलन्स करणारे. म्हणून आपण म्हणू शकतो टोटल अपवर्ड फोर्स कॅन बी बॅलन्स और कॅन बी नाही इज बॅलन्स by the weight of liquid column, and we can say that F is equal to mg, where m is a mass of liquid inside the capillary or mass of liquid column. liquid column चा mass जर m consider केलं तर F is equal to mg, where F is t cos theta into 2 pi r. What is F? Total upward force t cos theta into 2 pi r. Total upward force is balanced by weight of the liquid column, and that weight is mg, where m is the mass of liquid column. m आपल्याला मिळणार mass of liquid column. If we consider v as a volume, v जर volume असेल, if v is the volume of liquid column, then what is m? Volume and rho is the density. काय म्हटलंय मी? v ला व्हॉल्यूम म्हटलं, रो ला डेन्सिटी म्हटलं तर m इज इक्वल टू आपल्याला मिळतंय व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी. बरोबर आहे का? डेन्सिटीची डेफिनेशन काय आहे? मास पर युनिट व्हॉल्यूम. दॅट मीन्स रो इज इक्वल टू m बाय v. डेफिनेशन ऑफ डेन्सिटी, rho is equal to m by v. That means m is equal to rho into v. Same equation I write here. Mass m is equal to rho into v, where rho is the volume of liquid column and v is the volume of liquid column and rho is the density of a liquid which we use. जे लिक्विड आपण यूज करतो आहोत त्या लिक्विडची जी डेन्सिटी असणार आहे रो. ओके, मग मास मिळालंय रो इंटू व्ही. तर सेम मासची व्हॅल्यू आपण या वरच्या इक्वेशन मध्ये पुट करूया. सपोज मी याला इक्वेशन 1 म्हटलंय. पुट द व्हॅल्यू ऑफ m इन द इक्वेशन 1. देन वी हॅव t इज इक्वल टू t cos theta into 2 pi r is equal to what is m? Rho into v into g. Rho vg. V is the volume, rho is the density, g is the acceleration due to gravity, which is nothing but a weight, total downward force, which balances the total upward force. Okay, but what is v? Volume means area into height. व्हॉल्यूम काय असतं? एरिया इंटू हाईट असतं. मग या लिक्विड कॉलमचा एरिया किती मिळेल बरं? जर या कॉलमची रेडियस r असेल, कॅपिलरीची रेडियस r आहे म्हटल्यानंतर लिक्विड कॉलमची पण रेडियस rच असणार आहे. मग एरिया आपल्याला मिळेल पाय r स्क्वेअर. ओके, हाईट तर आपल्याला माहित आहे h. मग व्हॉल्यूम आपल्याला मिळते पाय r स्क्वेअर h. अगेन v ची व्हॅल्यू इक्वेशन मध्ये पुट करूया. सपोज याला मी इक्वेशन नंबर 2 म्हटले. पुट द व्हॅल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 2. देन वी गेट t cos theta into 2 pi r is equal to rho as it is. What is v? Pi r square h. Again g as it is. Okay, what get cancelled? Pi get cancelled. Here r square, that means r into r and 1 r is get cancelled, and remaining things are t cos theta is equal to काय राहतंय शिल्लक? t cos theta into 2 or simply 2t cos theta. 2t cos theta is equal to h rho g, this r, h rho g or rh rho g. ओके, मग t is equal to इक्वेशन मिळते है h rho g
आर अपॉन 2 कॉस थीटा. टी इज इक्वल टू इक्वेशन मिळते एच रो जी अपॉन एच रो जी आर अपॉन 2 कॉस थीटा. सेम एक्सप्रेशन सेम इक्वेशन सरफेस टेन्शनसाठी जी काय रिसेंट मेथड आपण बघितली बाय युजिंग द मेथड ऑफ प्रेशर डिफरन्सेसचा यूज करून जी मेथड आपण बघितली सेम एक्सप्रेशनसाठी, त्यामध्ये टी साठी सेम एक्सप्रेशन आपल्याला मिळाले. याच्यावरून हाईटसाठी एक्सप्रेशन जर रिअरेंज केले तर एच इज इक्वल टू 2t cos theta अपॉन r rho g and we again get same expression but using the forces. सेम एक्सप्रेशन एच साठी फोर्सेसचा यूज करून आपल्याला मिळत आहे. ओके, अगेन दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर capillary rise or expression for height up to which liquid rise up inside the capillary or falls down inside the capillary in case of liquid which does not waste the solid. ओके, सेम एक्सप्रेशन आपण फाइंड आउट केला आहे. दोनही मेथड आपल्या संपल्यात. फर्स्ट मेथड होती युजिंग द प्रेशर डिफरन्सेस and second method is using forces. In whole lecture we are discussing about the forces. सर्वच्या सर्व फोर्सेसचा विचार आपण केलाय आणि त्या फोर्सेसचे काही इंटर रिलेशन्स असतील, एकमेकाला कॅन्सल आउट कोण काय करतंय, त्यावरून आपण एक्सप्रेशन फाइंड आउट केलं h इज इक्वल टू 2t cos theta अपॉन h rho g and this is the expression for height up to which liquid rise up inside the capillary. Same equation, same expression can also be applicable for a capillary fall, or if we dip a capillary inside a liquid which does not waste the solid, then in that case up to this height liquid falls down inside the capillary. Same equation capillary fall साठी applicable असणार, सेम इक्वेशन capillary rise साठी ही applicable असेल. एक्झामच्या दृष्टीने महत्त्वाचा पॉइंट आहे. त्याचबरोबर प्रॉब्लेम्सही या इक्वेशनवरती तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. आता जो काही नेक्स्ट व्हिडिओ आहे त्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण फिजिक्सच्या एका पर्टिक्युलर ब्रांच विषयी, की ज्या ब्रांचमध्ये आपण फ्लुइड इन अ मोशन मध्ये असलेल्या फ्लुइड विषयी डिस्कस करणार आहोत. त्या ब्रांचला म्हटलं जातं हायड्रोडायनामिक्स. त्या हायड्रोडायनामिक्सचा थोडा स्टडी आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये करणार आहोत. थँक्यू.